जय जवान जय किसान मित्रों जय जगत साथियों मित्रों ट्रेक्टर यात्रा जे मोरबी तरफ थी चाली है ए धांगध्रा हळवद धांगध्रा क्रॉस करी अने मालवण चोकड़ी आसपास अत्यारे पहोंचवामां छे। खूब सारो गुजरातना खेडूतोनो प्रतिभाव रह्यो छे। आवती काले गुजरातना हजारों खेडूतो गांधीनगर आववा माटे अत्यारे ज तैयारीओ करी रह्या छे। केटलाक तो पोतपोताना विस्तारमांथी नीकળી गया छे। ट्रेक्टरो छे सूरत बाजुथी नीकળી गया छे, मोरबी, द्वारका, जामनगर, कच्छ बाजुथी नीकળી गया छे। राजकोट લીંબડી हाईवे उपर लगभग 100-150 ट्रेक्टरो अत्यारे चाले छे एवा समाचार मळ्या छे। सूरत बाजुथी 150-250 ट्रेक्टर सूरतथी रवाना थया छे एवुं जयेशभाईनुं कहेवुं छे। वाव थराद, बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा बाजुथी पण आजे मोडी सांजे ट्रेक्टर निकळशे। दाहोद बाजुथी रात्रे 10 वाग्यानी आसपास ए लोको निकळवाना छे। एटले ऑल ओवर आखा गुजरातमां छेल्ला 6 महीनाथी गुजरात किसान संघर्ष समितिनी टीम सतत लड़े छे, खेडूतोनी वच्चे जाय छे। ज्यां कंपनीवाळा खेडूतो उपर दमन करता होय, दादागिरी करता होय त्यां जई अने एमनी साथेथी कायदाथी वात करे छे, कायदाकीय खेडूतोने माहितगार करे छे। कलेक्टर साथे कायदाथी बथोबथ आव्या छीए, एसपी साथे, डीएसपी साथे कायदाथी लड़ाई करी छे अने आ कंपनीओ सामे पण अमे सळंग अने सतत कायदाथी लड्या छीए। अने एटલું જ नहीं, वांढिया होय, रासंगपर होय, कोंड होय, जेतपर होय, दरेक जग्याए भर बपोरे बपोરના 12 वाग्याथी 4 वाग्या सुधी 45 डिग्री तापमान में ए अधिकारीओ सामे कायदाकीय अमे चर्चा करी छे। अने हारे हारे गुजरातनो खेडूत जागृत थाय, गुजरातनो खेडूत माहितगार थाय, गुजरातनो खेडूत कायदाथी निष्णांत थाय अने ए ज खेडूत ज्यारे पोताना खेतरमां वीज लाइन आववानी छे एनुं जाहेरनामું आवे त्यारे ए जाहेरनामानो जड़बातोड़ जवाब एक कंपनीओने लखीने आपे। जाहेरनामामां कया मुजब गुजरातनो खेडूत अदाणीनी ऑफिसे बी लाइन रूट मैप मागवा जाय एना माटे अमे 2 दिवसनो सेमिनार कर्यो। गुजरातना खेडूतोने जागृत कर्या, सतत लड्या, टंकाराथी चालू करी मोरबी सुधीनी ट्रेक्टर रेली करी। नानी मोटी ओछामां ओછી 6 महीनानी अंदर आ प्रभावित जिल्लाओमां ओछामां ओછી 100 जेटली 100 सभाओ करी अने टंकारा ज्यारे ट्रेक्टर रेली अमे करी त्यारे अमे आगळनो प्लान जाहेर कर्यो तो के सरकार शाનમાં समझी जाए, नहींतर आवनारा दिवसोमां अमे आ ट्रेक्टरनो रेलो आजे टंकाराथी मोरबी गयो छे, आवनारा दिवसोमां आ रेलो गांधीनगर आवशे। स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी पूरी थई, तरत ज वीज कामो चालू थया, कलेक्टरोना हुकम चालू थया, कलेक्टरोए नोटिस आपवानुं चालू करी। गुजरातना एक एक खेडूतने जेने जेने नोटिस आवी छे अने किसान संघर्ष समिति, किसान कोंग्रेसना आगेवानोनो संपर्क कर्यो छे। कलेक्टरे शुं जवाब, कलेक्टरनी नोटिसनो, पहेली नोटिसनो शुं जवाब आपवो, बीजी नोटिसनो शुं जवाब आपवो, त्रीजी नोटिसनो शुं जवाब आपवो, आम जवाबो तैयार करी अने अमे खेडूतोने आप्या छे। એટલે કાયદાકીય લડાઈમાં ખેડૂતોની હારે રહ્યા છીએ। स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी पत्ता फरीथी कलेक्टरोए हुकम चालू कर्या, नोटिसो चालू कर्या, कंपनीए काम चालू कर्या, એટલે ફરીથી અમે ખેડૂતોની વચ્ચે જવાનું ચાલુ કર્યું। અને અમે આજથી 15 દિવસ પહેલા જ્યારે આ 15 જૂન તારીખ નક્કી કરી અને એ જાહેર માધ્યમોના માધ્યમથી અમે એની જાહેરાત કરી કે 15 જૂને કિસાન અધિકાર યાત્રા 1111 ટ્રેક્ટરો કિસાન કોંગ્રેસ સમિતિ અને કિસાન સંઘર્ષ સમિતિમાં જે 23 ખેડૂત સંગઠનો જોડાયેલા છે
એમના માધ્યમથી અમે 1111 ટ્રેક્ટરો લઈને આવવાના છીએ. આનાથી વધારે થાય પણ ઓછા નહીં હોય. હજારો ખેડૂતો આ યાત્રામાં જોડાવાના છે અને અમે સરકારને અલ્ટિમેટમ આપવાના છીએ. ત્યારે મિત્રો, ગુજરાતીમાં એક બહુ સારી કહેવત છે, જાનમાં કોઈ જાણે નહીં અને હું વરની ફૂઈ. જાનમાં કોઈ જાણે નહીં, હું વરની ફૂઈ. જે લેભાગુ તત્વો છે, જે તકસાધુઓ છે, જ્યારે મોકો મળે, તક મળે એટલે તરત જ અંદર ઘૂસી જવાનો. જિગ્નેશ મેવાણીજીએ જ્યારે દારૂ અને ડ્રગ્સની વિરુદ્ધમાં આખી મુવમેન્ટ ચાલુ કરી ત્યારે પણ કોઈ આમંત્રણ વગર અંદર ઘૂસી ગયા. અત્યારે મેં એક વખત નહીં, લગભગ 5 કે 6 વખત છેલ્લા અઠવાડિયાની અંદર અલગ અલગ ચેનલોમાં કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી આમાં ક્યાંય કાંકરી ચાળો કરવા આવે નહીં, ખેડૂતોના ભાગલા કરવા આવે નહીં. અને અમે જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અમદાવાદથી, એ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બહુ સ્પષ્ટતા સાથે કહ્યું હતું કે ગુજરાતના અલગ અલગ જેટલા પણ ખેડૂત સંગઠનો છે, રાજકીય પક્ષો છે, એમાં ભાજપનો કિસાન સેલ, આમ આદમી પાર્ટીનો કિસાન સેલ અને ભાજપની ભગીની સંસ્થા RSS ની સંસ્થા ભારતીય કિસાન સંઘ સિવાયના તમામ રાજકીય પક્ષો અને તમામ ખેડૂત સંગઠનોને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. અમે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ના પાડી હતી કે ખેડૂતોની પીઠમાં ખંજર ભોંકનાર અને ખેડૂતોને દંડા ખવડાવનાર, ખેડૂતો ઉપર હળદર કાંડ કરનાર આમ આદમી પાર્ટી હારે અમે કોઈ કાર્યક્રમો નહીં કરીએ. અમે ઘેડની લડાઈમાં આમ આદમી પાર્ટીને ઓળખી લીધી. ઘેડની લડાઈમાં 2 મહિના સુધી સળંગ સતત લડાઈ કરી. ગામડે ગામડે ગયો, 2 વખત 102 ગામમાં મેં પ્રવાસ કર્યો અને ત્યાર પછી આમ આદમી પાર્ટીને મેં આમંત્રણ આપ્યું કે આવો આપણે બધાય રાજકીય પક્ષો આવે, આપણે સાથે મળીને લડીએ. જેવા સરકારે 1500 કરોડ જાહેર કર્યા, ખાલી આમ આદમી પાર્ટીએ ત્યાં સ્ટેજ ઉપર આવી અને ભાષણો આપવાનું કામ કર્યું હતું. અને એ ભાષણોમાં પણ આમ આદમીના પાર્ટીના નેતાઓએ ત્યાં ઘેડની ચર્ચા કરવાના બદલે પોતાની ચર્ચા કરી હતી. ફલાણા અભી જિંદા હે, ફલાણા અભી જિંદા હે, એવી કેટલી બધી. પણ ઘેડનો ઘ બહુ ઓછા બોલ્યા હતા. 500 કરોડ જેવા જાહેર કર્યા એટલે ઘેડની અંદર પદયાત્રા આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના નામે ચાલુ કરી, જશ લેવા માટે. જશના ભૂખા છે, તકવાદીઓ છે. અને આજે મારે નહોતું બોલવું, મને ખબર હતી કે હું બોલીશ તો આમ આદમી પાર્ટી અંદર ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ જે રીતે ગઈકાલે ઈશુદાન ગઢવી, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રમુખ, એણે જેતપરમાં કહ્યું કે 15 તારીખે પણ અમે અમારી આખી પ્રદેશની ટીમ આ યાત્રામાં જોડાશે. આજે મનોજ સોરઠિયાએ કહ્યું કે ગુજરાતના વિવિધ 23 ખેડૂત સંગઠનો લડે છે. હું મનોજ સોરઠિયાને પૂછવા માંગુ છું, 23 સંગઠનોમાંથી 13 સંગઠનોના નામ બોલી દો જે આ કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ જ્યારે જોડાયેલા 23 સંગઠનો છે, એમાંથી 13 ખેડૂત સંગઠનોના નામ બોલી દો કે આ સંગઠનો છે. તમને એ નથી ખબર કે કિસાન સંઘર્ષ સમિતિમાં કયા કયા ખેડૂત સંગઠન છે. અને માત્ર ગુજરાતમાં જે ખેડૂતોનો માહોલ ઊભો થયો છે, આ માહોલનો લાભ લેવા માટે તમારા અંદર ડાયરેક્ટ મનમે લાડુ ફૂટા, મધલાડ ટાઈપ કી. અરે ભાઈ, છેલ્લા 6 મહિનાથી સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો, વાવથરાદના ખેડૂતો બિચારા રાડું દે છે. એક દિવસે તમે ખેડૂતની વચ્ચે કામ રોકાવવા એક આમ આદમી પાર્ટીનો નેતા ગયો છે ખરો? એક જગ્યાએ કામ રોકાવ્યું છે ખરું? અહીંયા કંપનીની આંખે નથી થવું, કાં તક તો ચૂંટણીમાં ફંડ નહીં આપે. આવો ક્યાંય તમને ડર છે કે આવું કોઈ સેટિંગ છે? અને આજે તમે જે જાહેરાત કરી છે, તમે આમ આદમી પાર્ટી હવે તો રાષ્ટ્રીય પક્ષ છો, તમારી પાસે કાર્યકરો છે, તમારી પાસે સંસાધનો છે. તમે કરો ને જાહેરાત નવી કે અમે આ તારીખે અમે લડાઈ કરશું. કોણ તમને ના પાડે છે? જ્યારે કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ, કિસાન કોંગ્રેસ સાથે મળીને લડાઈ કરે છે, કોંગ્રેસ પક્ષે એમનું સમર્થન જાહેર કર્યું છે,
ત્યારે એવું હોય તો અઠવાડિયા પહેલા તમારે જાહેરાત કરવું હતું ને સમર્થન, કે આ લડાઈને અમે સમર્થન કરીએ છીએ. કિસાન કોંગ્રેસ એ કોંગ્રેસનો ખેડૂતનો વિભાગ છે, એટલે કોંગ્રેસ જ છે. અને હું ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસનો ચેરમેન હતો. અત્યારે જયેશભાઈ પટેલ કિસાન કોંગ્રેસના ચેરમેન છે. એટલે કોંગ્રેસના આગેવાનો લડે, કિસાન કોંગ્રેસના આગેવાનો લડે, ખેડૂત સંઘર્ષ સમિતિના આગેવાનો લડે અને આખો માહોલ ઊભો કરે. એટલે ડાયરેક્ટ તૈયાર ભાણે જમવા આવી જવાની નીતિ રાખવાની છે. તો આની પાછળના તમારા આમ આદમી પાર્ટીના બે જ ઉદ્દેશ છે અને બે મેલી મુરાદવાળા છે. એક કોકની મહેનત ઉપર જઈ અને ભાષણો કરી જવાના, જશનો ટોપલો લેવા માટે દોડવાનું, અને અથવા તો બીજી મેલી મુરાદ એ હોઈ શકે કે આપણે આવી જાહેરાત કરીએ કે અમે કાલે આવીએ છીએ, એટલે ખેડૂતોમાં વિભાજન થાય, ખેડૂતો માટે લડનારા લોકોમાં વિભાજન થાય. 15 તારીખની ખેડૂતોની લડાઈ છે એ સફળ ના થાય. ભાજપને અને કંપનીઓને ફાયદા કરાવવા માટે ગઈકાલનું પ્રદેશ પ્રમુખ આમ આદમીનું નિવેદન અને આજનું મનોજ સોરઠિયાનું નિવેદન બહુ સ્પષ્ટ રીતે સાબિત કરે છે કે 15 તારીખે જે ખેડૂતો છે એ ખેડૂતોમાં વિભાજન કેવી રીતે થાય, ભાજપને ફાયદો કેવી રીતે થાય, કંપનીઓને ફાયદો કેવી રીતે થાય. બાકી જો ખેડૂતોનું હિત તમારા દિલમાં હોત તો તમે કહી શકતા હોત કે અમારા તમામ કાર્યકરો આવશે, અમારા તમામ ખેડૂત આગેવાનો આવશે. પણ અમારે આમાં કોઈ જશ જોતો નથી, કારણ કે અમારી આમાં કોઈ મહેનત નથી. એટલે અમે અમારા કોઈ પ્રદેશના મુખ્ય આગેવાનો નહીં જાય. અને અમે કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ હોય કે કિસાન કોંગ્રેસ હોય, અમે ઉદાર દિલ રાખ્યું છે. જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા કક્ષાના આગેવાનો આની વચ્ચે આવતા હતા તો સ્ટેજ આપતા હતા, એમને બોલવાનો મોકો આપતા હતા, એમને અમારી સાથે ભાઈની જેમ અમે રાખ્યા છે. પણ જ્યારે પ્રદેશના આગેવાનોને આની અંદર મધલાડ ટપકી છે, અથવા તો કંપની અને ભાજપ સાથેથી ક્યાંક ને ક્યાંક સેટલમેન્ટ કે સમાધાન જે કંઈ થયું હોય મને નથી ખબર, પણ કંઈક એવું કર્યું છે તમે કે જેથી કરીને તમે કાલે જો અહીંયા આવો તો અમને ક્યાંક ને ક્યાંક શંકા છે કે તમારી ઉપર ગુજરાતના ખેડૂતોને માર ખવડાવવાનો, લાઠીચાર્જ કરાવવાનો, તમારી ઉપર ગુજરાતના ખેડૂતોને જેલમાં ધકેલવાનો જે દાગ છે, કાલે તમે પણ આવી અને ક્યાંક ને ક્યાંક આવો કાકરી ચાળો કરો તો અમને આની શંકા છે, અમને એનો ડર છે. અમે છેલ્લા 6 મહિનાથી ગુજરાતના ખેડૂતોને સમજાવીએ છીએ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે લડાઈ કરવાની છે, શાંતિપૂર્ણ માર્ગે લડાઈ કરવાની છે. કોઈ એકાદા ખેડૂતોએ એમ જાહેર માધ્યમોમાં કહ્યું કે અમે થાંભલા ઉખેડી નાખશું, ત્યારે અમે એમને રોક્યા છે. જાહેર માધ્યમોના માધ્યમથી કહ્યું છે કે ખેડૂતની ભૂલ હતી, આવું ન કહેવાય. અમે અહિંસાના પૂજારી છીએ, અહિંસક માર્ગે અમે આંદોલન કરવા માગીએ છીએ. અને આ અહિંસક આંદોલનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મને ખબર છે સંઘર્ષ લાંબો થશે, 4 મહિના થશે, 6 મહિના થશે. અમારી લડવાની તૈયારી છે. અમારે ટૂંકા ગાળાની રાજકારણ નથી કરવું. અંગ્રેજોને જો અહિંસાનો માર્ગ ભગાડી શકતી હોય તો આ તો કાળા અંગ્રેજો છે, આને પણ ભગાડશું. પણ તમારા જેવા લેભાગુ તત્વો ખેડૂતોની પીઠમાં ખંજર ભોંકવાનું કામ, જ્યારે હજારો ખેડૂતો ગાંધીનગરનો રસ્તો પકડી લીધો છે, ત્યારે તમે ખેડૂતોમાં વિભાજનકારી નીતિ માટે, ખેડૂતોને નબળા પાડવા માટે, સરકારને મજબૂત કરવા માટે, કંપનીઓને મજબૂત કરવા માટે તમે આવા નિવેદનો કરો છો. હું આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્ય આગેવાનોને વિનંતી કરું છું કે જો તમારા દિલમાં ખેડૂતો પ્રત્યે 1% પણ શ્રદ્ધા હોય, દયા હોય, તમે માત્ર રાજકારણ ના કરતા હોવ તો તમે અત્યારે જ સ્ટેટમેન્ટ આપો અને જાહેરાત કરો
કે આવતીકાલે અમારો એક પણ મુખ્ય આગેવાન નહીં જાય, અને અમે તમારા કાર્યકરોને પણ આવે તો અમે ના નથી પાડતા, વેલકમ છે, પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે કોઈ કાકરીચારો ના થાય, શાંતિથી આવે, આવકાર્ય છે, વેલકમ છે. પણ અમે પહેલા દિવસે ના પાડી હતી આમ આદમી પાર્ટીનું ખેડૂત સંગઠન, ભાજપનું ખેડૂત સંગઠન અને ભારતીય કિસાન સંઘ સિવાયના તમામ રાજકીય પક્ષો અને તમામ ખેડૂત આગેવાનો પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમે કહ્યું હતું, અમે તમને ઓળખતા હતા કે તમે આ કરી શકો છો, એટલે જ અમે પહેલાં તમને ના પાડી હતી. અને ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને વિનંતી કરું છું, સોશિયલ મીડિયા ઉપર સરકાર સંપૂર્ણ નજર રાખે છે. જે કોઈ સોશિયલ મીડિયામાં તમે પોસ્ટ કરો છો એ તમારી અંદરનો ગુસ્સો છે, હું સમજી શકું છું, પણ ગુસ્સામાં આવેગમાં આવી અને અમુક ખેડૂત ભાઈઓએ એવી પોસ્ટ કરી છે એકાદા ગ્રુપમાં ક્યાંક કે ટ્રેક્ટરમાં ટોલીમાં કાકરાઓ, પથ્થરો, લાકડીઓ ભરીને જાજો. હું આને સખત શબ્દોમાં, કારણ કે અહિંસક રીતે અમે લડાઈ કરવા માંગીએ છીએ. જેણે કોઈએ કહ્યું છે આ એમની ભૂલ છે, અને આપણે ગુજરાતનો એક પણ ખેડૂત આવી રીતે ક્યાંય પણ પોસ્ટ નહીં મૂકીએ, લખાણ નહીં કરીએ, ઉશ્કેરાટવાળો એક પણ શબ્દ નહીં બોલીએ. સરકાર આપણને જ્યાં સુધી જવા દે ત્યાં સુધી જઈશું, બાકી આપણે તો ખેડૂત છીએ. દ્વારકા જતા હોઈએ અને થાકી જઈએ તો અઠે દ્વારકા કરીને આપણે બેસી જઈએ છીએ, જ્યાં રોકે ત્યાં બેસી જઈશું. પણ આપણે એક પણ જગ્યાએ કાકરીચાળો નથી કરવો, પથ્થરમારો નથી કરવો, શાંતિપૂર્ણ રીતે આપણે આગળ વધવું છે, શાંતિથી જવું છે. એટલે આવા ભૂલથી પણ કોઈ મેસેજ ના કરે એવી પણ મારી વિનંતી છે. અને આમ આદમી પાર્ટીના તમામ આગેવાનો, તમામ નેતાઓને વિનંતી છે કે તમારી મધલાળ ટપકતી હોય તો નીચે કુયડો બાંધી લ્યો અને એમાં એક મધલાળને હાચવી લ્યો. તમે તમારી પાસે, મેં પહેલાં કહ્યું એમ ફરીથી કહું, તમારી પાસે સંસાધન છે, પંજાબમાં સરકાર છે, ખૂબ બધું ભંડોળ આવે છે, બીજે ક્યાંકથી એ ટીમને બી ટીમમાંથી આવે છે. આ બધુંય ભેગું કરીને ફરીથી તમે તમારી રીતે લડાઈ કરો, એમાં અમે ક્યાંય વચ્ચે નહીં આવીએ. પણ જે કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ, કિસાન કોંગ્રેસ દ્વારા જે આખી લડાઈ ચાલુ થઈ છે, આમાં મહેરબાની કરી અને વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કરવા આવવાનું પ્રયત્ન ના કરશો એવી આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે, આગ્રહ છે. અને ખેડૂતના પ્રત્યે તમને લાગણી છે, દયા છે, પ્રેમ છે, તો આવતીકાલ માટે તમે જે સ્ટેટમેન્ટ તમારા આપ્યા છે એને પાછા ખેંચો અને આવતીકાલે તમે ન આવો એવી અમે ચોખ્ખા શબ્દોમાં તમને ના પાડીએ છીએ. આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય જગત.